Okay. So the idea is pick everybody's the good features and put it all together into one இது. But ideal வந்து they had create not only create material, dashboard என்ன பண்ணலாம், they had lot of things outside of the actual create material also. அதனால first focus வந்து will only take create material. Other what is the UI to create material? Anything related to create material. How do I create? How do I click the எப்படி approve ஆகும், எப்படி status எப்படி பார்க்கிறது? So only focus on that, and then after once we are done with that, we'll add the Excel upload. So அது இருந்ததுன்னா I think Karthi, your employees can start playing with it and give Testing feedback. attitude. Yeah. And then we'll that while they are doing it, அந்த போயிட்டு இருக்கும்போது then we'll start looking at the next like how do we add more dashboard related things and அதெல்லாம். So we have some parallel work going. So that is the overall idea of how we want to proceed. Also students வந்து because this is the first time uh, they've been learning about Django coding also in parallel. So they had some homework and they all sent it. I think so. Yeah, students, finally, I think you are getting the hang of it. எப்படி இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி போகுதுன்னு I watched everybody except for காவியா பாதி தான் பார்த்துருக்கேன், ஃபுல்லாக பார்க்கல. So yeah, Lakshya, you didn't send it yet. Um, so you're getting the hang of it, so that's great. So once we do the create material only code just for the create material, how are we going to do the code? How are we going to use GitHub when it comes to maintaining this code? இந்த இது பண்ணோம்னா then you will have your basics ready so that we can work on adding more and more features later. So we are trying to, so far வந்து we tried to understand how Django works, and we also tried to understand how to create these prototypes, how to come up with ideas and all that. Next வந்து we're going to code one small portion. When we say code, how do we use Claude Code? I'm going to ask questions on how you guys worked on the code. And we'll also have to learn how to use GitHub, which I think you all know. இல்லை முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் GitHub போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? இப்போ வந்து வில் ஆல்சோ புட் இட் இன்டு ப்ராக்டிஸ். எப்படி நீங்கள் 4 பேர் கோட் எழுதும்போது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ரெபாசிட்டரியில் வந்து how do you have each one will have a branch and do that. So that's what we're going to do. So once we have this method ஒரு all the individual pieces கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா then we can, I'll split you all into 4 different தனித்தனியாக பண்ணி each one of you can contribute to one area. So that is the idea. Okay, any questions on that? All good? You agree with the plan? You want to change the plan? Agree with the plan. Okay. Yeah, okay. How all others, students, any questions? So long, I mean, we'll also change the plan as we go. If we see that it's not going, it's not comfortable, we'll change it. It's no big deal. Okay. All right. So okay. So we said the homework for today is to focus on create material or full code until the database. Interim பண்ணணும், டேட்டாபேஸ்க்கும் போகணும், திருப்பி வரணும். That was the goal. Now, before I see your output, எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I want to listen to each one of your process. How did you do it? What was your thought process going? என்னென்ன tools யூஸ் பண்ணீங்க? என்ன மாதிரி, what did you do? How did you go about doing it? That's what I want to listen to first. So yeah, before we see the output. I'm not too worried about the output. If the process is good, the output will be good. Okay, who wants to go first? எஸ் மேம், நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி பண்ண ப்ரோட்டோடைப்ல நீங்க சொன்ன சேஞ்சஸ், அப்புறம் லாஸ்ட் டைம் நம்ம காவியாவோட இதில் பார்க்குறாங்க, ஸோ பார்த்தப்போ நீங்க சொன்ன சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளாட்ல கொடுத்துட்டு இதோட நான் பேக் எஸ் மேம் ப்ராம்ப்டாவே வந்து இதை வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருந்தேன் மேம். இந்த என்னோடதுல வந்து சில கரெக்ஷன்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க மேம். இந்த ரிப்போர்ட்டுங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா தெரியக்கூடாது, நம்ம வியூ ரிப்போர்ட் நம்ம பாக்குறப்பதான் வந்து அது தெரியுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. ஓகே. வந்து காவியாவோடதுல வந்து சில சேஞ்சஸ் சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த அப்லோட் மெட்டீரியலை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்றோம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் நோட்ஸ் வச்சிருந்தேன். ஸோ அது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இதே இது வந்து நான் ஃபுல்லா பேக் அண்ட் டேட்டாபேஸ் எல்லாமே போட்டு நான் பண்ண போறேன். நம்ம ஸ்டாக்லயே கொடுத்துருந்தேன் மேம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் என்ன, பேக் அண்ட் என்ன, டேட்டாபேஸ் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ அப்புறம் நம்ம மெட்டீரியல் டேட்டா நம்ம இந்த டேட்டாபேஸ் எக்ஸல் வச்சிருந்தோம்.
ம், அதையும் குடுத்துட்டு ஃபுல்லா ம், ஸ்டடி பண்ணிட்டு, ம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட் குடுக்க சொல்லி கேட்டேன். ம், அப்புறம் நான் ஓப்பன் கோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைட் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணுவேங்க. ம், ஸோ அதுல வந்து திருப்பி நான் அந்த ப்ராம்ப்ட்ட எடுத்து இது குடுத்துட்டு, ம், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேட்க சொன்னேன். ஹாலுசினேட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி குடுத்தேன். ம், ஸோ அது வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் நான் குடுத்து இருந்துச்சு. அதோட நான் என்னோட இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் அதுக்கு புரியல. ஸோ ம், நான் ப்ராம்ப்ட்டா குடுக்க சொன்னேன். ஸோ ம், அத திருப்பி நான் எடுத்து என்ன டவுட்ஸோ அத எனக்கு ஏத்த மாரி திருப்பி கிளாட்ல குடுத்து, அத ஒரு ப்ராம்ப்ட்டா குடுத்து, ம், திருப்பி நான் குடுத்தேன் மேம். ம், ஸோ குடுத்தப்போ எனக்கு ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ம், அண்ட் தென் இந்த அப்லோட் மெட்டீரியல் மட்டும் அது வந்து பண்ணாம இருந்துச்சு. எப்படியோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ம், ஸோ திருப்பி நான் அதுக்கு மட்டும் குடுத்து ம். பண்ணியிருக்கேன் மேம். So you use the tool called Open Code. எஸ் மேம். The Open Code is the one that created the code, actual code. ஓப்பன் எஸ் கோடுக்கு மேம். இன்புட் வந்து இந்த ப்ராம்ப்ட் கிளாட் கிரியேட் பண்ண ப்ராம்ப்ட். ஸோ அந்த எஸ் ப்ராம்ப்ட் மேம். வந்து தனியா லைக் வாஸ் இட் லாங் டெக்ஸ்ட் ஆர் வாஸ் இட் ஃபைல்? நீங்க வந்து அந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து ஒரு ஃபைல்ல போட்டீங்களா இல்ல ஜஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் ஒரு காப்பி ஃபைல்ல பேஸ்ட்? டவுன்லோட் பண்ணியும் வச்சிருக்கேன். ஆனா வந்து நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி சும்மா தான் மேம் குடுப்பேன். ஓப்பன் கோடுக்கு த இன்புட் வாஸ் ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லா எஸ் மேம். நம்ம வந்து சாட் மாரி பண்ணலாம் மேம். ஹாஃப் பேஜ்ல வந்து சாட் மாரி பண்ணா, இன்னொரு சைட் ஃபைல்ஸ் ஜெனரேட்ஸ் ஆகும். ஸோ கொஞ்சம் ஓகே. So that's how you did open code. Open code, can you tell me more about open code? Like யாரு what is the LLM that's running behind the scenes? மேம் அதுல நெறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு மேம். பிக் பிக்கல், அப்புறம் லாமா 3.0 சம்திங் நெறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸோ சரி. நான் பிக் பிக்கல் யூஸ் பண்ணேன் மேம். which one? பிக் பிக்கல். ஓகே, எனக்கு தெரியாது. சரி, அது யூஸ் பண்ணி பண்ணீங்க. ஓகே. எஸ் மேம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் வந்து யூ ஹேட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்க, அதில் வந்து அந்த அப்லோட் வந்து மிஸ் ஆயிருந்தது. ஸோ வென் யூ டிட் த அப்லோட் அகெயின், வென் யூ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் அப்லோட் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி திருப்பி பண்ணும்போது திருப்பி அந்த ஹோல் ப்ராம்ப்ட் ஆல் ஓவர் அகெயின் கொடுத்தீங்களா? இல்லை தி சஜஸ்ட் தட் இல்லை இல்லை எவ்ரிதிங் இஸ் குட் பட் அப்லோட் மட்டும் மிஸ்ஸிங், கோ ஆட் அப்படி சொன்னீங்களா? இல்ல மேம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இப்ப பண்ண வரைக்கும் ஓகே. இந்த ஆர்க்கிடெக்சர் இந்த எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ம், அதாவது நான் 2 கிரியேட்டர் யூஸ் பண்ணிருவேன் மேம். சார் ஆல்ரெடி நான் பண்ணப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ம், கிரியேட்டர் ஒண்ணு இருக்கணும். அப்ரூவல் பண்றவங்க ஒரு யூசர் இருக்கணும். ஸோ ம், கிரியேட் பண்றவங்களுக்கு தான் இந்த அப்லோட் மெட்டீரியல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ம், ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதை கிரியேட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறேன். பல்க்ல இப்போதைக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. ம், மெட்டீரியலுக்கு நான் ஆல்ரெடி யூஐ ப்ரோட்டோடைப்பே என்னோடது கரெக்டா தான் மேம் இருந்துச்சு. ஆனா ம், அதுல வந்து நம்ம இந்த கிரைட்டீரியா அந்த வேர் கேரு ம், அப்புறம் வந்து ம், ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கா இல்லைன்னா அது வந்து ம். கீழ எரர் வராம இருந்துச்சு. ஸோ அதை இன்க்ளூட் பண்ணி சொன்னேன். So you just updated, you added some more, எஸ் some மேம். more. Okay, எஸ் இதுக்கு மேம். எவ்வளவு ஆனா நேரம் வந்து எடுத்துச்சு? Go ahead, go எஸ் ahead. மேம். நேத்து ஒரு 2 ஹார்ஸ் ஆச்சுன்னா, இன்னைக்கு ஒரு 1 ஹார் ஆச்சு. So அது உங்களோட டைம். How long did the open code take to generate the code? எஸ் மேம். சேம் டைம் தான் மேம். எனக்கு வந்து ப்ராம்ப்ட் எடுக்க ஒரு 1/2 அன் ஹவர் தான் மேம் ஆச்சு. சரி, அது சரி, வந்து சரி. ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணதான் 2 ம். ஹார்ஸ் கிட்ட ஆச்சு மேம். ஓகே, ஓகே, பண்றதுக்கு டோட்டலா ஒரு 2 ஹவர்ஸ்ல வந்துடுச்சு. So you didn't run out of tokens or anything like that? இல்ல மேம். இந்த ஓப்பன் கோடுங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சோர்ஸ் ஆஃப் வைட் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் மேம். அத நான் நெட்ல பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ அது சரி. வந்து நம்ம அன்லிமிட்டட் தான் மேம். எவ்வளவு நாளும் யூஸ் பண்ணலாம். அன்லிமிட்டட்னு சொல்ல முடியாது, இந்த மாதிரி ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்க்கு பண்ணலாமா இருக்கு. அன்லிமிட்டட்னா லைஃப் தென் இல்ல டிஃபரெண்ட். ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் மேம். அதான் சொல்றேன், ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு ப்ராபப்ளி ஓகே. பட் த ஹோல் இதுவும் பண்ணுவோம். ஓகே, தட்ஸ் குட் சம்திங். ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணீங்க? ஓகே, கோட் வந்துடுச்சு. அண்ட் தென் வாட்? நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணப்பயே வந்து அத நான் என்னோட கிட்டப்ல அத அப்லோட் பண்ணிட்டேன் மேம். ஏன்னா நான் திருப்பி சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது ஒருவேள மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. குட் ஸோ ஐடியா, அப்லோட் குட் ஐடியா. பண்ணியிருந்தேன். ம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி பண்ணேன். அப்பயே எனக்கு ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ அத ரன் பண்ணிட்டு அதையும் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் இதுக்கு அப்புறம். சரி. ஓகே, சவுண்ட்ஸ் குட். ஸோ டு யூ ஆல் நோ வாட் டெஸ்ட் கேசஸ்னா என்ன மீனிங் தெரியுமா? டு எனிபடி நோ வாட் டெஸ்ட் கேசஸ் மீன்? எஸ் மேம். ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு யூசரும் ஒரே மாதிரியான வந்து டேட்டாஸையும் ஒவ்வொரு இன்புட்ஸையும் குடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ம், ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாரி குடுப்பாங்க. ம், அது நம்ம புரோகிராமரா பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு இதுல வந்து பண்ணியிருப்போம். பட் வந்து ம், யூசரா நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது தான் சில இதோட எட்ஜ் கேஸஸ் மாரி ஏதாவது வரும். ம். ஸோ அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம டெஸ்டிங் கோட் எழுதணும். எழுதிப்போம். அதுல வந்து உங்க கோடுக்கு அதுல டெஸ்ட் கேசஸ் இருக்கா? எஸ் மேம். ஆனா அதுல வந்து நான் பார்க்கும்போது ப்ராசஸ்ல டெஸ்ட் கோட் வந்துச்சு. பட் நான் வந்து இன்னும் கோட இன்னும் ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணல கோடு மேம். வந்து ஜஸ்ட் இந்த பார்க்கல. ப்ராம்ப்ட் அவுட்புட் நான் கொண்டு வரதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணேன். சரி, சவுண்ட்ஸ் குட். ஓகே, குட், குட். ஐ மீன் I'll look at the code later. நீங்க ஒரு டெமோ கொடுங்க. பட் I think the process is somewhat good. Very good. All right. Who's going next?
மேம் ம் saying ma'am okay let me நான் ம் மேம் நான் வந்து எப்படி பண்ணேன்னா ஆல்ரெடி நான் ஃபிக்மாவுக்கு ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருந்தேன். சரி அதே சாட் ஜிபிடி தான் மேம் யூஸ் பண்ணேன். அதே சாட்லயே வந்துட்டு ம் இந்த மாதிரி என்னோட டாஸ்க் வந்து ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் தி மெட்டீரியல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டேஷ்போர்ட்ல இருந்து ம் சப்போஸ் சே டிராஃப்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த ம் ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் மெட்டீரியலுக்குள்ள இருக்கிற அந்த டிராஃப்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகணும். ம் அதுக்கு வந்து சப்மிட் பட்டன் இருக்கணும். கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா சப்மிட் பண்ண தேவையில்லை. அந்த மாதிரி ம் என்னோட லாங்குவேஜ்ல நான் கொடுத்தேன் மேம். ஸோ ம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு ப்ராம்ப்ட் அதை வந்து இதை நான் ஆன்டி கிராவிட்டியில கொடுக்க போறேன். ஸோ ம் இதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராம்ப்ட் கொடுங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் மேம். அதை ப்ராம்ப்ட் what is கொடுத்துச்சு anti-gravity? மேம். ஆன்டி கிராவிட்டி வந்து இப்போ சேம் அந்த கிளாட் மாதிரி தான் மேம் ஆன்டி கிராவிட்டி. ம் விஎஸ் கோட்ல எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் ம் மேம். ம் பிளாக் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ம் ஆன்டி கிராவிட்டி ஒர்க் சரி you ஆகுது. used VS Code ஆனா எஸ் மேம் விஎஸ் கோட் யூஸ் VS Codeல you added an extension anti-gravity extension இல்ல தான் மேம். ஆன்டி கிராவிட்டி தனியா டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் மேம். okay then you okay anti-gravityக்கு என்ன purpose is it the same as open code எஸ் same as மேம். similar functionality எஸ் மேம். prompt கொடுத்தா எஸ் கோட் கொடுக்குமா எஸ் மேம். அது நான் என்னோட ஃபைல்ல வந்து இந்த ஃபைல் பேட்டர்ன் எல்லாம் இருக்குன்னு அப்லோட் பண்ணிட்டா பண்ணக்கப்புறம் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தா போதும் மேம். அதுவே எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் கிரியேட் பண்ணி எது தேவையானதோ எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அகைன் இந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து ஒரு ஃபைல்ல இருந்து போகுதா இல்ல இட்ஸ் இட் கோயிங் ஃப்ரம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட்ல இருந்து போகுதா இப்போதைக்கு நான் சின்ன ஒர்க்குங்கிறனால காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்றேன். ஓகே ஸோ ஃபைலா போட எம்டி ஃபைல் அந்த மாதிரி எதுவும் போடல ஓகே சரி சின்ன sounds good. ஒர்க்குங்கிறனால But was it under VS Code or anti-gravity has its own UI? ஆன்டி கிராவிட்டில இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நான் திருப்பி அகைன் விஎஸ் கோட்ல ஓபன் பண்ணேன் மேம். ம் ஓபன் பண்ணிட்டு எது எது VS எங்க கோட்ல கோட் இருக்கு. ஓபன் பண்ணீங்க ஸோ ஆன்டி-கிராவிட்டி எஸ் மேம். ஆன்டி-கிராவிட்டி ஆன்டி கிராவிட்டி வந்து டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விஎஸ் கோட்ல ஓபன் பண்ணேன் மேம். ஓபன் பண்ணிட்டு ம் எந்தெந்த ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் செக் பண்ணேன் மேம். ம் தேவையில்லாதது எல்லாம் இருக்கா இல்ல தேவையானது மட்டும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்தேன் மேம். இந்த ஆன்டி-கிராவிட்டி வந்து can't you integrate it with VS Code as an extension தெரியல மேம். அது இன்னும் நான் பார்க்கல மேம். பார்க்கலாம் சரி ஓகே that's eventually that's what we will do ஆ நோ மேம். அது வந்து விஎஸ் கோட் மாதிரி தான் அதோட யூஐ இருக்கும். பட் வந்து அந்த சாட் வந்து ஆன்டி கிராவிட்டி சைட்ல இருக்கும் மேம். ஆனா அது சரி எக்ஸ்டென்ஷன் தான் கிடையாது. no extension for VS Code so we are not going to look at okay we'll come to the discussion later பட் ஆனா அதுக்கு டோக்கன் வந்து கம்மியா தான் மேம் இருக்கும். சரி ம் அதான் அதுக்கு தான் கேட்குறேன் so did you run out of tokens இல்ல மேம். இப்போதைக்கு ரன் அவுட் இந்த ஆகல இதுக்கு மேம். ஓகே இந்த சின்ன இதுக்கு ஆகும் டாஸ்க்ன்றதுனால ஆகல மேம். so நம்ம என்ன see when we do it later also we will not do the whole project-ஐயும் ஒரே இதில் கொடுக்க போகிறது இல்லை நம்ம we are going to do it in small சின்ன சின்ன போர்ஷனாக போட்டு தான் நம்ம கம்பைன் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அதனால தான் அந்த டோக்கன் இது பண்ணுறதுக்காகத்தான் கேட்குறேன் நான் அந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து ஃபைலாக போச்சா எப்படி போச்சுன்னு கேட்குறேன் நான் இட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் குட் அண்ட் ஒன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஓகே சான்ஸ் குட் நான் கன்டினியூ பண்ணுங்க ரித்திகா எந்தங்க எஸ் மேம். அவ்வளவுதான் மேம். அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் மேம். சரி எவ்வளோ நேரமாச்சு மேம் அது எனக்கு நல்லா பார்த்தா 1 hour கூட ஆகல. இந்த கோட் ஜென்ரேட் பண்ணி வரதுக்கு 1 hour கூட ஆகல அண்ட் இட் ஹேஸ் ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ் தட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல எல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணி அது முடிச்சிருச்சு. கோட் 15 மினிட்ஸ்ல ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு நோ டோக்கன் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டோக்கன் வரல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் தான் இட் டிட் ஹேவ் டு கோ பேக் டு அண்ட் சே ஓ இது மிஸ்ஸிங் அது மிஸ்ஸிங் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை இது எவ்ரிதிங் காட் டன் நான் கேட்டது எல்லாமே இருந்துச்சு. இருந்தது ஓகே ஸோ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்களா எஸ் ரன் மேம். பண்ணி ரன் பண்ணி டேட்டா பார்த்தேன். பேஸ்ல போய் வந்து எவ்ரிதிங் ஓகே இல்ல மேம். அந்த அளவுக்கு ஹோல் பாயிண்ட் இஸ் டேட்டா பேஸ்க்கு போகுதான்னு பார்க்கறது தானே அதர்வைஸ் ப்ரோட்டோடைப் ஒர்க் ஆச்சு எஸ் மேம். டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன்லாம் பண்ணிட்டேன் மேம். பட் கோட் அந்த ஜென்ரேட் 15 மினிட்ஸ்ல இன்னும் ஜென்ரேட் ரன் பண்ணி தான் மேம் பார்க்கல. பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். பிகாஸ் ரன் பண்ணி பார்க்காம தென் வி டோன்ட் நோ இஃப் இது ஒர்க் ஆச்சா இல்லையா நமக்கு தெரியாது இல்லையா தென் how will we know 15 நிமிஷத்துல எல்லாம் ஆச்சுன்னு தெரியாது டேட்டாபேஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிருச்சு மேம். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றது டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் டேட்டாபேஸ்ல போய் ஆக்சுவலா ஸ்டோர் பண்றது ஒழுங்கா ஸ்டோர் பண்ணுதா கரெக்டான ஃபீல்டு லைக் நான் நேம் கொடுத்தா நேம்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுதா இல்ல இன்னும் பிளேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுதான்னு தெரியாது இல்ல நமக்கு ரன் பண்ணி பார்த்தா தானே தெரியும் எஸ் மேம். ஆனா வந்து அந்த யூஐ இன்னும் கரெக்டா இல்லன்னு சொல்லிட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேம். ஓகே ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் நாட் டன் then எஸ் மேம். இன்னும் டேட்டாபேஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் மேம். இன்னும் டேட்டாஸ் கொடுத்து தான் மேம் செக் பண்ணல. ஸோ இட்ஸ் நாட் டன்
So, நீங்க சொன்ன அந்த இப்போ 1 hour தான் ஆச்சு, ஒரு 15 நிமிஷம் தான் ஆச்சுன்றது 15 நிமிஷத்துல இட் didn't get done. ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அவ்வளவுதான், ரைட்? இட் ஹேஸ் லாட் மோர் ஒர்க் டு டூ. ஆல் ரைட், ஓகே, நெக்ஸ்ட் காவியா. எஸ் மேம். ம் நான் வந்து ஆல்ரெடி சாட் ஜிபிடில கான்வர்சேஷன் கொடுத்துருந்தேன் மேம். எந்த மாதிரி நான் பண்ணணும் செய்யணும், So, ம் அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தேன். அதே மாதிரி நம்மளோட ப்ராஜெக்டோட ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் அப்லோட் பண்ணிட்டு ம் எனக்கு கிரியேட் மெட்டீரியலும் அதே ம் மாதிரி மெட்டீரியல் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இந்த ரெண்டுக்கான பேஜ் மட்டும் நான் டெவலப் பண்ணணும். ம் ஸோ எதை எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும், அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எனக்கு வந்து ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படின்ற ம் மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே கொடுத்துருந்தேன் மேம். ம் கொடுத்ததுக்கு சாட் ஜிபிடி எனக்கு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துச்சு. ஸோ ம் அதை வந்து நான் எதுல போட்டேன்னா விஎஸ் கோட்லயவும் சேட் பேனல்னு பக்கத்துல ஏஐ சேட் பேனல் இருந்துச்சு. ஸோ ம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அப்டேட் கேட்டுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ம் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுல. ஸோ ம் அது முடிச்சு இப்போ இதுல வந்து இப்போ ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங்ல தான் மேம் இருக்கு. அதில் தான் பண்ணேன். ம் பண்ணும்போது எனக்கு கோட்லாம் எல்லாமே ஒர்க் ஆச்சு. அதே மாதிரி நான் போட்டு பார்த்தேன். ம் எனக்கு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு, எரர்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் நான் அப்லோட் பண்ணி கொடுக்கும்போது ம் அதுவுமே எனக்கு கரெக்டட் ஆயிடுச்சு. ம் நான் வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தேன் மேம். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த எனக்கு மெட்டீரியல் ஒர்க் ஸ்பேஸ்லயே பக்கத்துல இந்த வியூ பட்டன் எனக்கு கரெக்ஷன் சொல்லியிருந்தீங்க. வியூ ம் பட்டன் நான் சப்மிட்டட் கொடுக்கும்போது ஆல்ரெடி சப்மிட் ஆச்சு. ஸோ அதனால திருப்பி எடிட்டும் பண்ண முடியாது. வியூ ம் மட்டும் அதை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் நான் கொடுத்துருந்தேன் மேம். அதுவும் எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு. ம் அதே மாதிரி நான் சேவ் டிராஃப்ட் கொடுத்துருந்தேன்னா என்னால திருப்பி போய் நான் எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம். ம் சேவ் டிராஃப்ட் கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்கலாம், ம் சப்மிட் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் நான் கொடுத்துருந்தேன் மேம். ம் தென் அந்த வேலிடேஷன் தான் மேம் நான் இன்னும் எனக்கு அந்த இதுல மிஸ்டேக்கா இருக்கு, இன்னும் பண்ணாம இருக்கு. அது அது இன்னும் மட்டும் முடிச்சிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஒர்க் பேஸ் ஆயிடும். செக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்களா நீங்க கொடுத்த கிரியேட் மெட்டீரியல் டேட்டா பேஸ்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு? இல்ல மேம், அது இது டிபி எஸ்கியூஎல் மேம் பண்ணிருந்தனால லோக்கல்ல தான் மேம் ஸ்டோர் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமா, பட் ஸ்டில் டேட்டா பேஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அந்த சீக்வல் லைட்டை போய் பார்க்கலாம் இல்லையா? வி ஹாவ் அ ஒர்க் பெஞ்ச் whatever to open it and see, right? How எஸ் was it? மேம், இது வரைக்கும் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. என்னது? எஸ் மேம், இது வரைக்கும் தான் பண்ணிருக்கேன் நான் சொல்றேன். So far அது இவ்வளவு தான் பண்ணியிருக்கீங்க. Got it. So VS Codeல இருந்து பண்ணீங்க. So what is VS Code using behind the scenes? VS Code is just a UI இல்லையா? So VS Code has to use some kind of a model in LLM பின்னாடி ரன் பண்ணோம். Was it what is it? எஸ் மேம், அது ஒரு ஏஐ ஏஜென்ட் தான் மேம். நான் ஆல்ரெடி 2-3 எக்ஸ்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் மேம். லைக் விண்ட் சர்ஃபேஸ் அந்த மாதிரி So கேஸ்கட் ஏஐ பேனல் அதை பண்ணி வச்சிருந்தேன் மேம். அதை யூஸ் பண்ணி தான் மேம் நான் பண்ணேன். இப்போ என்ன கேட்குறேன், இப்போ சந்தியா பண்ணது வந்து she said the ஓப்பன் கோடுக்கு ஓப்பன் கோடு what is the name of it you said? Big word? பிக்கல் மேம். Big pickle. I should remember. அது யூஸ் பண்ண மாதிரி லாமா பிக் பிக்கல் அந்த மாதிரி இருக்கிறது மாதிரி what is yours? VS Code is a UI. VS Code is a front end. Right? You have to have some kind of a algorithm, the one that generates the code. That has to be running in behind the scenes. Because it's VS Code, maybe it's Copilot. I don't know. But you should know. என்ன யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வேலை பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் நமக்கு. ஓகே மேம். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ். நாளைக்கு என்ன கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் நோ. அதர்வைஸ் நீங்கள் அடுத்து போய் இல்லை லெட்ஸ் சே டோக்கன் ரன் அவுட் ஆயிடுச்சு, தென் வி ஹேவ் டு கோ பைன்னா எதுக்கு போய் வாங்க போகிறோம்? நம்ம போய் கிளாடுக்கு வாங்கிட்டு கிளாடில் போய் பே பண்ணிட்டு நான் VS கோடில் ஒர்க் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஐ மீன் கிளாட் டஸ் ஒர்க், பட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ விச் ஒன் then we won't be able to buy the thing later. அதுக்காக சொல்றேன். You should know all those details. All right. Yeah. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த கோபைலட் ஓப்பன் ஏ அப்புறம் கண்டினியூன்னு ஒன்று இருக்கும் மேம். அது எல்லாமே ஃப்ரீ தான். ஸோ மேபி அவங்க அதுல ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். But yeah, correct. Yeah. See, VS Code lets you use whatever you want to use behind the scenes, but you have to select. இதான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். பை டிஃபால்ட் மேபி கோபைலட் பிகாஸ் இட்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட், பட் ஐ டோன்ட் நோ, பட் வி நீட் டு நோ. ஓகே, லக்ஷ்யஸ்ரீ, what is yours? நீங்க பண்ணீங்களா? Yes ma'am, same as her. Hmm. Like I used VS Code extension only ma'am. And then இது எப்படி பண்ணனா, கிளாட் ஆல்ரெடி யூஐ கிரியேட் பண்ணிருந்துச்சுல மேம். அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் வந்து இந்த சாட்ல ஆட் பண்ணிட்டு எனக்கு கிரியேட் மெட்டீரியல் வந்து ஃபுல்லா வேணும். லைக் இப்போ நான் ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்தேன்னா அது வந்து கிரியேட் ஆகணும். லைக் டேட்டா பேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிட்டு அது வந்து விசிபிள் ஆகணும், அந்த டேஷ்போர்ட்ல வந்து விசிபிள் ஆகணும்ன்ற மாதிரி ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருந்தேன் மேம்.
அண்ட் வந்ததா? தட்ஸ் இட் மேம். இல்லை கோட் வந்தது தானே? எஸ் மேம், அதுவே ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடும் மேம். ஓகே, ஸோ வந்தது, ஸோ கோட் வந்தது. டிட் இட் ஒர்க்? எஸ் மேம். ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆச்சா? செக் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். Okay, so you don't have a laptop, you said, right? You were power. Okay, so எஸ் மேம். I heard a couple of you say screenshot கொடுத்தேன்னு சொன்னீங்க to as a prompt. நீங்க prototype பண்ணும்போது all these tools must have given you a HTML file, right? The prototype is that is a HTML file, இல்லையா? Is that right? prototypeன்றது என்னது? cloud create பண்ணது என்னவா create பண்ணி கொடுத்தது? UI மாதிரி கிரியேட் பண்ணோம் மேம். பட் நம்ம வந்து ஒரு இந்த பர்சனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல மேம், நீங்க இந்த HTML Django அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தேன் அதுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணேன். கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நீங்க when I asked you to do the database-ஓட சேர்த்து பண்ணணும் அப்படி சொல்லும்போது நீங்க என்ன சொன்னீங்க? both you and I think Kavya also said VS Codeல போய் இந்த ப்ரோட்டோடைப்போட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க, ரைட்? ஸோ தட் யுவர் the VS Code knows or whatever you are running behind the scene knows that இந்த UI வந்து இது மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீசன்க்காக தான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் கொடுத்தீங்க, இல்லையா? தட் ரைட்? எஸ் மேம். ChatGPT-ல ஸ்கிரீன்ஷாட் அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் மேம். ஆமா. My question is, ஏன் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை கொடுத்தீங்க, ஏன் HTML ஃபைலை கொடுக்கலன்னு கேட்குறேன் நான். ப்ரோட்டோடைப்போட ஸ்க்ரீன்ஷாட் it doesn't have controlsலாம் அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது. I mean என்ன ஸ்க்ரீன்ஷாட், இட்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட். ட்ராப் டவுனில் என்ன இருக்கும் எதுவுமே தெரியாது. whereas நீங்கள் ப்ரோட்டோடைப் நம்ம ரன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்? we were able to, it's a prototype, so ட்ராப் டவுன் எப்படி ஒர்க் ஆச்சு, எரர் எப்படி ஒர்க் ஆச்சு, எல்லாம் ப்ரோட்டோடைப்பில் இருந்தது, ரைட்? எந்த ஃபார்மில் இருந்தது? ப்ரோட்டோடைப் எப்படி ஜென்ரேட் ஆச்சு? இட்ஸ் a HTML ஃபைல். prototype is a HTML file, right? அந்த HTML ஃபைலை தானே இன்புட்டாக கொடுத்துருந்துருக்கணும். this is the HTML file, give me the actual code. that is the reason we are doing it in 2 steps. எதுக்காக 2 ஸ்டெப் தனித்தனியாக பண்ணோம்? ஏன் முதல்லையே வந்து நம்ம யூனோ என்ன யூஐலாம் சொல்லாம the reason we did it prototype first is so that we can figure out எப்படி UI ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. just the UI part, we don't want to worry about the database part because it takes up a lot of time to create the code. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த UI நம்ம ப்ரோட்டோடைப் பண்ணும்போது UI இந்த மாதிரி தான் எனக்கு UI இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ண பிறகு to write the actual code, the HTML file should be your input, not your screenshot. HTML ஃபைலுக்கும் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? காவ்யா? மேம், ஐ அக்ரி வித் யூ மேம். பட் சம்டைம்ஸ் இது வந்து லார்ஜா போறனால சாட்டோட லிமிட் முடிஞ்சிரும்ல மேம். ஓகே, அது அப்படி இல்லையா மேம்? no possible, that is நான் ட்ரை possible. பண்ணது இல்லை மேம். பட் நிறைய இது கொடுக்குறப்ப அது மோஸ்டா முடிஞ்சிரும் மேம். முடிஞ்சிடும். agreed. again I still have the same question. அது இம்பார்ட்டண்டா இல்ல ஸ்க்ரீன்ஷாட்? again what's the difference between screenshot and a HTML file? forget the tokens. டோக்கன் இல்லாம HTML ஃபைலுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? என்னது? HTML கோட் வந்து வர்க்கிங்கோட எப்படி இருக்கும்ன்றது மாதிரி கொடுத்துரும். பட் lot more information லேஅவுட் தான் இருக்கும் போட்டோல. போட்டோல you miss out a lot of information. என்னென்னலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அதாவது ப்ரோட்டோடைப்ல ஒர்க் பண்ணும்போது, இந்த கேஸ்ல ப்ராபப்ளி நாட் மச் yet, பட் HTML ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நிறைய சொல்லிருக்கோம். இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணணும், ஸ்டாராக இருந்தால் வேல்யூ கொடுக்கணும். There's a lot of things that we decide when we do the prototype, and all that data is in the HTML file. Token ஜாஸ்தியாக ஆடும்னா, that is where when you do the coding, Claude அந்த மாதிரி கோடும் போடுது, all the requirements go in as files. You don't copy. அதனால திருப்பி கேட்டேன் நான், காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்களா இல்லை ஃபைலாக கொடுத்தீங்களான்னு சொல்லிட்டு. If you start using your prompts in a file format, that's called your requirements document format. Okay, if you give the information in the form of a document versus copy paste, in the longer run, நீங்க உங்களுக்கு நிறைய டோக்கன் சேவ் பண்ண முடியும். That is one efficient way to do it. So நீங்க வைப் கோடிங் பத்தி ரீட் பண்ணீங்கன்னா, these are the fundamental things you learn. Vibe coding is not about
நான் வந்து ஒரு ஓப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணேன், அதில் இந்த ப்ராம்ப்டை போட்டேன், கோடு வந்தது. தட் இஸ் நாட் வைப் கோடிங். தட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அது மட்டும் கிடையாது வைப் கோடிங்னா. வைப் கோடிங்க்கு த வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரி வி டிஸ்கஸ் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இன் டீடைல். திருப்பி திருப்பி நம்ம கிளாடுகிட்ட போயிட்டு இருக்கக்கூடாது. நம்ம தான் டிஸ்கஸ் பண்ணி இது இந்த ரெக்யர்மெண்ட் இப்படி இருக்கணும். And then you come up with this prototype or whatever it is and make it into a file, not copy paste the chat. You you put it in a file. It's a requirement document போட்டு, and we'll also have to add the test cases. We'll come to that later. Then you start using your things, using your whatever open code என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அது யூஸ் பண்ணணும். You have to put it all in a document. எதுனா மிஸ் ஆச்சுன்னா you have to make sure to update the document saying okay, focus on these things also. அந்த மாதிரி போடணும். So that இப்போ ஒரு ஆள் கிரியேட் பண்ணி, இப்போ சந்தியா கிரியேட் பண்ணி ஒரு UI வந்திருக்கு அப்படின்னா, if Ritika also wants to do the same thing, she can take the document and rerun it if needed. இந்த ஃபியூச்சர்லேயும் நமக்கு போய் ஒழுங்கான இன்புட்டை கொடுத்தோமா, நம்ம என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஒழுங்காக கேப்சர் பண்ணியிருக்கோமான்னு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு we can look at the document. We cannot go review the code all the time. We cannot go review all your chat. The chat is going to be long. Chat போட போய்கிட்டே இருக்கும். Whereas if you keep all the relevant information in a document, then it's a lot easier for us to review and give it to the system. சரியா? So, as a part of your homework for the next read about vibe coding. What are the essential steps for vibe coding? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க்கே நான் இதான் கொடுத்துருந்தேன். வைப் கோடிங் பண்ணுறதுனா என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அது பாதி பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணல. ஃபுல்லாக வந்து யூ டென்ட் ஃபாலோ த வே டு வைப் கோட். ஓகே, கோ பேக் அகெயின். நவ் தட் இப்போ கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸோ ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. நான் வர இப்போ சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ கோ பேக் அண்ட் ரீட் மோர் அபவுட். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வீடியோலாம் அனுப்பி வச்சுருந்தேன் நான். கோ பேக் அண்ட் ரீட் அபவுட் இட் அகெயின், வாட்ச் தோஸ் வீடியோஸ் அண்ட் சி வைப் கோடிங் பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும், நீங்கள் எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணீங்க, நீங்கள் இப்போ பண்ணும்போது எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ நவ் யூ கோ பேக் அண்ட் ரீட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி வைப் கோடிங்னா எப்படி பண்ணணும், வாட் ஆர் த குட் ப்ராக்டிசஸ், which is what we are learning now. What are the good practices? என்ன குட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும், read about that and then go redo your exercise. Understood? Can Yes, somebody ma'am. repeat what I said? வைப் கோடிங்க்கு ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி அனுப்பியிருந்தீங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அது வந்து ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுவும் நம்ம இப்ப பண்ணிருக்க என்ன ஸ்டேட்டஸோ அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம எதுல லேக் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்புறம் அதை அப்டேட் பண்ணணும். Okay, then redo it from the starting. Yeah. So again, the way we are going to do this project is, if you have your good practices முதல்லயே இருந்ததுன்னா, because it's going to be a huge project. நம்ம வந்து பாதி அறகுறையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, பண்ணா ஒழுங்கா பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காகத்தான் we are spending a lot of time in the process. எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. Okay, that's the reason I'm asking you to go back and do it and all that stuff. So அடுத்து இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா, the test cases is something that you guys need to learn about. இதில் கொடுக்கும்போதே, I mean, you can also say கோட்லேயே built-in test cases பண்ண சொல்லியும் போட்டுடலாம் நீங்கள். So read about it. I'm just giving you the word test cases. Go read about test cases and add it to your day. Okay, so let's see. So vibe coding idukku mainly focus only on the create idukku. Do it one more time. And then you guys said code vandadhu na fulla test pannalanu solite. Code ஒழுங்காத்தா ஒர்க் ஆற, the main, what is the difference again? What is the difference between a prototype and what we are doing now? Full code எழுதுங்க சொல்லி சொன்னேன் நான். ப்ரோட்டோடைப்பில் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கும் டேட்டா பேஸில் செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கும் என்ன, இந்த ஃபுல் கோடு எழுதுறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ப்ரோட்டோடைப்ன்றது வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் மாதிரிங்க. சரி, இதே வந்து நம்ம ஃபுல் கோடு வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொருக்கும் வந்து ப்ராசஸ் மூலமா இப்ப நம்ம யூஐல என்டர் பண்ணோம்னா அது எங்க போகுது, என்ன நடக்கும் இதுக்கப்புறம், ஸோ இந்த மாதிரியான. ஓகே, ஸோ கோட் எழுதி கடைசியில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? கடைசியா அது ஒர்க் ஆகுதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணணும். எப்படி, what do you mean by ஒர்க் ஆகுதாக்கு என்ன மீனிங்?
என்ன நடந்ததுன்னா ஒர்க் ஆகுது, என்ன நடக்கலைன்னா ஒர்க் ஆகலை. Whether the data is updating in the UI back. How do you check that? Whether it's SQLite or whatever it is, என்ன பேக்எண்ட்ல என்ன யூஸ் பண்ணாலும் டேட்டாபேஸ்ல தான் மேம் போய் செக் பண்ற மாதிரி. data நம்ம இப்போ one way to do it. What's the other way? How do you check if you really got the data or ஆச்சா இல்லையா, பெண்டிங் எல்லாம் போச்சா இல்லையா? How do you check that? டெஸ்டிங் ஆகும். Yeah, I mean, you have கோட் கொடுத்ததுன்னா ஓகே, கோட் ஒர்க் ஆச்சுன்னு எடுத்துட முடியாது இல்லையா? You have to make sure it works. நம்ம போய் நீங்க கிளாட்ல ஓப்பன் கோட்ல போட்டு கோட் ரெடி ஆயிடுச்சு, கோடு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கார்த்திகிட்ட கொடுத்துருவோமா? டெஸ்ட் பண்ணணும். எப்படி இல்ல பண்ணுவீங்க? மேம். சிம்பிளஸ்ட் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க? சிம்பிளஸ்ட் எஸ் மேம். அந்த இல்ல கார்த்தியா மேம், இப்போ கிரியேட் மெட்டீரியல்ல வந்து நம்ம டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்கோம் மேம். அது எங்க போய் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும்னா மெட்டீரியல் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்றதுல. சோ இதுலயே தெரிஞ்சிருங்களா மேம் அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கான்னு? ப்ரோட்டோடைப்லயும் யூஐலயே ஆச்சே, தெரிஞ்சிரும். ப்ரோட்டோடைப்லயும் அது ஆச்சே. புரோட்டோடைப்ல Prototype, I can show you my prototype and it'll show ஓ me. I mean, prototype can easily do that. It does do that. Most of you, it did do it. மேம் நம்ம திறன்ல வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் மேம், அந்த மாதிரி சொல்றேன். எப்படி? போஸ்ட்மேன் வச்சு என்ன வச்சு? போஸ்ட்மேன் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். Postman வச்சு செக் பண்ணீங்க. That's one way to do it. Simplest way to do it. Prototypeக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? The actual கோடுக்கும் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ஓகே டைம் ஆச்சு இந்த இதில். Prototype, it does save the code in the local memory, meaning it will be there in the browser. Once நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரோட்டோடைப் whatever ப்ரோட்டோடைப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நீங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க முந்தைய அடிச்சதெல்லாம் போயிருந்திருக்கும். ரைட்? பிகாஸ் இட்ஸ் டெம்பரரி ப்ரோட்டோடைப், இட்ஸ் டெம்பரரி. இதே இது டேட்டாபேஸில் போய் சேவ் பண்ணியிருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஓப்பன் பண்ணும்போது இட் வில் ஒர்க் பிகாஸ் இட்ஸ் ரீடிங் ஃப்ரம் த டேட்டாபேஸ். தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ், ரைட்? இட்ஸ் பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ். இட்ஸ் நாட் டெம்பரரி. ப்ரோட்டோடைப் இஸ் டெம்பரரி பிகாஸ் அவர் ஜஸ்ட் பிளேயிங் வித் இட். நம்மளோட கோல் வந்து ஒழுங்காக சேவ் ஆச்சான்றதுல கோல் கிடையாது. ஸோ தி ஈஸியஸ்ட் திங் யூ கேன் டூ இஸ் வந்து கோட் வந்துடுச்சுன்னா அந்த யூஐ ரன் பண்ணிட்டு, இட் ஹாஸ் டு பி இன் ஆப் ஃபார்ம், அந்த வெப்ல போய் ரன் பண்ணிட்டு யூ கிவ் சம் இன்புட், யூ க்ளோஸ் யுவர் வெப்சைட், open a different browser, open your website again, see if the நீங்க முன்னாடி என்டர் பண்ண டேட்டா வந்ததுன்னா it is reading from the database னு அர்த்தம். Simplest way to check it. Okay, so okay, these are the things that you have to do. Okay, so what I'm going to do is we're going to stop this one and we'll the next இது போடுறேன் நானு, join in that session. சரியா? Okay.